प्यारे विद्यार्थियों, जिवें कि तुहानूं पता कल आपां पोस्टर मेकिंग कॉम्पीटिशन करवाया सी। अज जो 31 मई 2022 आ आपां विश्व तंबाकू विरोधी दिवस मनाउण जा रहे हैं। योग सेवावां विभाग पंजाब सरकार वल्लों NSS जिहड़ा अपने कोल क्लब है, NSS डिपार्टमेंट ते जिहड़ा रेड रिबन क्लब है, उन्होंने जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई आ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कि तुसी मतलब वक्-वक् तरह दी एक्टिविटीज़ जिहड़ियां ने अपने कॉलेज दे विच ऑर्गेनाइज करना ताकि तुहाडे विद्यार्थी उस चीज़ प्रति जागरूक हो सकन और अगे जाके समाज दे विच उस चीज़ बारे बच्चों ते लोकां नूं जागरूक कर सकन। जिद्दां आपां देख रहे हैं कि नशा बहुत बढ़ गया ते उहदे लई की है साडे कोले जिहड़े सरकारी हस्पताल है जिहड़ा प्रेमजीत मैमोरीयल हॉस्पिटल की उहदे विचों डॉक्टर्स की टीम जिहदे विच डॉक्टर राहुल मैडिकल ऑफिसर प्रेमजीत मैमोरीयल हॉस्पिटल गुरसर सुधार तो डॉक्टर सिमरनजीत कौर कम्यूनिटी हैल्थ ऑफिसर कुलविंदर सिंह MPHW ये अपने मतलब विचार तुहाडे नाल शेयर करनगे कि जिहड़ा विश्व तंबाकू विरोधी दिवस आ ये क्यों मनाया जा रहा और ये आपां किस तरह जिहड़ा कल्ला सिर्फ तंबाकू ही नहीं इस तो बिना होर भी जिहड़े नशे ने उन्हां तो किवें बचना किवें अपना मनुखा जिहड़ा जामा वधिया ढंग नाल बतीत करना। मैं गुजारिश करांगा मैडम सिमरनजीत कौर जी कम्यूनिटी हैल्थ ऑफिसर जी ते ओह दसते आओ कि अपने विचार जिहड़े विद्यार्थियों नाल विस्तार तंबाकू की है ये मतलब कि पूरे वर्ल्ड के मनाया जाता वा 31 मई को आप मनाने 1987 के चीज़ शुरू हो रही है 31 मई को सारे विश्व भर के चीज़ मनाई जाती है। आप अज गल करेंगे कि तंबाकू होने वाली बीमारियों को आप कितना कर सकते हैं कितना कम कर सकते हैं। तंबाकू तो आपको मतलब कि पहला के जोड़े लोग से बजुर्ग ये चीज़ वध यूज करते थे तो सरकार वालों हम कई थावां से रोकथाम भी लगाई गई है कि अपनी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक आ। तो तंबाकू तो जिदा आप कहते कि कैंसर की बीमारी अपने देश भर के मूँह का कैंसर सब तो वध है वो इस करके क्योंकि लोग सिगरेट अपने ज़्यादा ये चीज़ का वध यूज करते करते हैं। तो आप इन्होंने ये चीज़ दसनी आ कि ये चीज़ अपने लिए कितनी नुकसानदायक आ तो आप इन्होंने बचाने के लिए इन्होंने दसन दी है क्योंकि जो घर के चाहे बजुर्ग आ चाहे बच्चा चाहे कोई भी यूज करता सिगरेट का वो तो कर ही रहे हैं उसके धुएं के नाल जिहड़े घर के बाकी बच्चे रह रहे कोई बजुर्ग रह गया वा वो भी धुएं के शिकार हो रहे हैं उन्होंने भी साह की बीमारी ते फेफड़ियां की बीमारी होने का डर रहता वा तो ये अपने दिल दी बीमारियां ना बढ़ जांदियां ने कैंसर विश्व भर में सब तो वध हो रहा वा कि अपने फेफड़ियां की बीमारी का साह लैण का फेफड़ियां का कैंसर ये हो रहा वा तो आप उन्होंने वेयर करना वा ठीक है तुसीं चाहे अपने घर के आले दुआले 5-7 जाने लगे जो बजुर्ग ने जो चीज़ों की वरतों करते हैं तुसीं उन्होंने इकट्ठे करके ये चीज़ सारी उन्होंने दसनी है क्योंकि अगर जो जर्दा कहते हैं उस सब तो वध नुकसानदायक मतलब कि तत्व पाए जाते हैं तो सरकार वालों काफ़ी जगह पर रोकथाम की गई थी पर कई ये चीज़ का बिजनेस आ वो प्रॉपरली ये चीज़ हो नहीं रही हैगी तो उन्होंने बंद करके आप उन्होंने दसना एक निकोटेक्स नाम की चिंगम आती है जो भी उन्होंने कहो तो ये चीज़ की भाल होती है सिगरेट पीण की ज़्यादा खाण की कुछ भी ये चीज़ थोड़ी भाल होती है तो तुम निकोटेक्स चिंगम यूज कर सकते हो कि जी थोड़ी वो भाल आ वो हटा सकती जिहदे कारण तुहानूं इस चीज़ की अपने बनाउण की या ज़्यादा खाण की भाल नहीं होगी। थैंक यू सारे डिस्कस कर मैम ने काफी दिता कि 1987 तो लेकर ये मनाया जा रहा है 25 साल खेती जे तंबाकू की खेती मिली वक्-वक् जगह तो होंदी है कि ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ
हर साल 3 मिलियन हेक्टेयर की लैंड खाली करनी पैंती है ਅਤੇ कई ਲੱਖਾਂ टन पानी वेस्ट ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ मैंने कि तंबाकू नाल या सिगरेट बीड़ी जो भी पान जाता है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਤਾਂ ਹੈ, ਲੰਗ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕੈਂਸਰ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹ ਚਿਪਕਾਣੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਆਪਣੇ ਬਲੌਕ ਚ ਸਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਣ ਉਸ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦਾ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਅਤੇ MPHW ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਗਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਪੀ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਲਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਮੈਡਮ ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 35-36 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਬਤੌਰ ਲੈਕਚਰਰ, ਬਤੌਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ और मौजूदा प्रिंसिपल डॉक्टर तारिक सिंह जी गर्जा आपके ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। तो ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਟੀਮ ਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬੇਟਾ ਰੋਮਨੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ। तो हमेशा बच्चे भी नष्ट कर रहे हैं, सारे बच्चे इन बड़ी हुई है मेरे बहुत बुद्धि बच्चे हैं, तो इसकी पूरा ऐसे का स्कॉलरशिप में रिक्वेस्ट करना कि ये ज़्यादा नहीं बोले सकता, घट्टो घट 2-3 मिनट ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ। 1981 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਟੌਰ ਲੈਕਚਰਰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਡਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਰ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 18 ਤੋਂ 20,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਰਵਿਸ ਦੀ 20-25 ਸਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਾਊਂਟ ਕਰੀਏ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। तो मैं गुजारिश करांगा सर एक दो मिनट जरूर अपने ਤੁਸੀਂ अपने नाम साझे करें। बहुत बहुत शुक्रिया पॉलिसी की कॉलेज स्टाफ मेंबर्स, प्रिंसिपल साहब, मेडिकल टीम, काउंटी हॉस्पिटल के प्यारे विद्यार्थियों, मेरे बारे थोड़ा जहा जानकारी जो दी गई है तो टाइम भी दिता मैंने 1-2 मिनट। मेरा हाल कई बार ये होता है भी जो मैं कॉलेज पढ़ाता सी प्रिंसिपल भी सी कोई टीचर थोड़ा जहा 10 मिनट लेट हो गया है, टीचर है नहीं आया, मैं भज के क्लास पढ़ जाता, मैंने मौका मसा मिलता और फिर कई भी होता 2 पीरियड 3 पीरियड भी लंघ जाते थे, कुछ आई जाना और स्टूडेंट्स स्कूल जाना। और इसी तरह एक जो अपना रैपड है लिंक है तो बच्चे ने बड़ा खुश होना कि कोई ऐसिया गल् देखो सिलेबस दी गल् आप सारा दिन करते हैं वो तुम पढ़ भी रहे हो, वो तुम ऑनलाइन भी पढ़ लेते हो, बुक्स भी पढ़ लेते हो, वो चलो एग्जामिनेशन वास्ते थोड़े काम हो गए पर जिंदगी जीवन वास्ते वो काफ़ी नहीं है। एक अच्छे टीचर बनने वास्ते वो काफ़ी नहीं है। बहुत सारा ज्ञान बहुत सारा एक्सपीरियंस है जो वो तुम अपने आले दुआले ले लो, अपने पेरेंट्स को गाइडेंस को दूजिया देख के जितों तुम पढ़ के आए हो, जो स्कूलों कॉलेजों के पढ़ के आए हो, तो कुछ टीचर अच्छे लगे होंगे, वो क्यों अच्छे लगे, वो टीचर अच्छे नहीं लगे होंगे, क्यों नहीं लगे, तो तुम आप भी महसूस कर सकते हो। या उन्होंने बोल चाल ठीक नहीं है, या उन्होंने किसी गल किसी होर ढंग नाल कहना सी वो नहीं कहा पर नहीं अच्छा लगे है, या बहुत ज़्यादा सख्त से या बहुत ज़्यादा नरम सी या ध्यान ही नहीं दिता है ना। तुसी इन्हां गल्लां तो ज़्यादा सीखते हो। सो पहली गल तो यह है बेटा मेरी जी तुहानूं मेन गल है कि तुसी अच्छे ऑब्जर्वर बनो, बी ऑब्जर्वर, अपनी अखां नाल खोल के रखो, देखो हर चीज़ दुनिया में देखो, अपने कान खोल के पूरी चंगिया गल्लां देखो, ग्रहण करो उन्होंने, अपने दिमाग में सोचो कि की चंगा है की माड़ा है, पिछला ना कई बार दुखी ये कह दें कि आ लाइन ठीक है इधर जाओ ऐ करो ऐ ना करो, वो करती लोग बहुत ज्ञान हो गया, सारा दिन TV ते आई जाता, रेडियो ते आई जाता, टीचर्स को भी आदत पई होंदी है ऐ कर लो ऐ ना करो ये करो वो करो, इंस्ट्रक्शंस उन्होंने इंस्ट्रक्शंस कहते हैं, दैट्स नॉट एजुकेशन, वो सिर्फ डायरेक्शन देने वास्ते देता। एजुकेशन वो है जी अपने मन के नाल सोचोगे समझोगे उन्होंने ग्रहण करोगे। बाकी मैं अपने बारे क्योंकि मैं केटी इतने कॉलेज ज्वाइन किया और 2006 मैं इस कॉलेज प्रिंसीपल बनया सी और 10 साल मैंने एज प्रिंसीपल करके काम किया। और जो मैं ज्वाइन किया उदों सिर्फ B.Ed होती सी, तो जो 82 मैं जो आया फिर असी M.Ed का जो पहला बैच सी 82, 83, 84 वो बैच ग्रुप है। अच्छा मैं इस पहला कि मैं भूल जावा मैडम रमन मैं हैप्पी बर्थडे कह देवा कल सी ना, हाँ मैं फेसबुक पर देखा बेटा। कहना मतलब यह है कि खुशी के पल है वो थोड़े होते उन्होंने इंजॉय करेगा। किसी का बर्थडे हो क्लास में तो पता होना चाहिए कि आज वो बर्थडे करें कल उधार है कि खुशी होती है जब उन्होंने हैप्पी बर्थडे कहते ग्रीटिंग देता है। निक्कियां 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 गल्लां ते खुश होना सीखो। निक्कियां निक्कियां बहुत छोटे छोटे पल होंगे
ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੜੇ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਰ ਕੋਈ ਦੋ ਬਾਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਮਲੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਆਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਲ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਟੀਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਬੋਲ ਚਾਲ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਤਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਲਾਈਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਹੋਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਤ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਿੰਗ ਪੂਰੀ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ 100%। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਇੱਥੇ ਹੋ, ਟੀਚਰ ਦੀ ਘਰੇ ਵੀ ਹੋ, ਟੀਚਰ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ, ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। मैं यूएसए गया एक बारी, वो पुरानी गल है, उर्दू भाषा पर बहुत बारी मैंने देखा गया मेरे बच्चे बाहर में। मैं हॉलीवुड देखने चला गया, लॉस एंजलिस जितनी हॉलीवुड मूवीज बनती हैं वो स्टूडियो बहुत बड़े है, बहुत बड़े, दिल्ली एरिया है, पहाड़ी जा बहुत कुछ बड़ा कई कुछ होते देखने उत्थे जेह्ड़े जिन्हें तुसीं इंग्लिश मूवीज देखते हो कि शूटिंग ਉਹਦੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੈਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਾ ਮੂਵੀ। ਜਿਵੇਂ ਈਡੀ ਮੂਵੀ ਆਈ ਸੀ ਸੈਗਲੂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਨੋਨ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ। और मैं जो 2-3 शो देख के गया है, उत्थे एक बंदे ने मैंने जबकि पाई अजाब जी पंजाबी बोलता जी। मैं क्या तुसी कहता मैं लुधियाने तो, मैं क्या मैं भी लुधियाने तो। अच्छा कहता वो बड़ी खुशी मेरी पगड़ी देख के भी सरदार जी उत्थे होने के यहाँ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਕੋਈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 150-200 ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਤੋੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘੁੰਮੀਆਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕਰ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਘੁੰਮਣ ਪੈਂਦੀ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ, ਫਿਰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੋਕੀ ਉਵੇਂ ਮੂਵ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅੱਗੇ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਪਰ ਆਉਣਾ ਆਇਆ ਵੀ ਕੋਈ 40 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਜਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ। ਉਹ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਨੇ ਸੈਂਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜਮੈਂਟ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਂ ਵਾਰ ਖਾਇਆ ਕਰੇ ਲਾਈਨ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਗੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਖੜਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਖੜਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਤੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਬਾਤ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਨੰਗਿਓ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੇਗਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਗੇਟ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਵੇਟ ਕੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਥ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਜੈਂਟਲਮੈਨ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਪੰਗੀ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਨੋਰਮਲ ਉਹਨਾਂ ਵਜੇ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਪੰਗੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹੁਣੇ ਆਏ ਸੀ
ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੈਂ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦੇ ਰਹੋ। ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵੈਸੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਝਾਂਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣੋ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾਓ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੋਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਓਗੇ, ਜਾਓਗੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਓ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਟੀਚਿੰਗ ਜੋਬ ਮਿਲ ਜੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋਬ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀ ਰੈਗੂਲਰ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਸਟੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਰਾੜਾ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕਾਰਡ ਸੀ। ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਈ। ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ? ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਐਮ.ਏ. 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ PCS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱਥੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ MA ਕਰਤੀ, BEd ਕੀਤੀ, MA ਕੀਤੀ, PhD ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣ ਗਈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ UGC NAC ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ 30 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਸੈਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਆ ਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੀ, ਗ੍ਰੇਡ D ਗ੍ਰੇਡ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ NCT ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਲੰਟੀਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ। ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਯਕੀਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ।
ਖਿਲਾਫ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਖਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਨਸ਼ੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ਰਾਬ, ਸਿਗਰਟਾਂ, ਤੰਬਾਕੂ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਟੀਕੇ ਤੇ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਉਹ ਵਧਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਰਮਲ ਸਾਹ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਉਹਨੇ 1 ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਦੇ ਵੀ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਲਾ ਵਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਥੁੱਕਦਾ ਵਾ ਬਾਹਰ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ। ਪੈਸਾ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਰਾਖਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਹੀਕਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਆਪਣਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਨਾਲੇ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ 40 ਤੋਂ 50% ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਡਰਾਈਵ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 100% ਮਤਲਬ ਹਿੱਸਾ ਵਾ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਡਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉਠਾਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਮਤਲਬ ਵੀ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 200 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਆ ਤੇ ਇਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਖਰ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 'ਚ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕੀਏ।